മൗത്ത് വാങ്ങും നാളിൽ കരുതർ മുഹിയദ്ദീൻ കാവലിലേകല്ലാ പേടി പേരുത്തേക്ക ബറകം പോകും നാൾ പേർപ്പെട്ട മുഹിയദ്ദീൻ കാവലിലേകല്ലാ ചോറ് വിളി കേട്ടി തൊക്കെ പുറപ്പെട്ടാൽ സുൽത്താൻ മുഹിയദ്ദീൻ കാവലിലേകല്ലാ മുഖമീട്ട ഡുപ്പിച്ചുദിക്കും നാൾ എങ്കൾ മുഹിയദ്ദീൻ കാവലിലേകല്ലാ ചൂട് ഫെരൂത്തെ തറമ്മൽ ഞാൻ നിൽക്കും നാൾ ചൊക്കർ മുഹിയദ്ദീൻ കാവലിലേകല്ലാ നരകം അതേളും ക്രോധം മികച്ചേ നാള് തലവർ മുഹിയദ്ദീൻ കാവലിലേകല്ലാ തൂക്കം പിടിച്ച് കണക്കെല്ലാം നോക്കും നാൾ തലവർ മുഹിയദ്ദീൻ കാവലിലേകല്ലാ അരിഫത്തിൽ ഈട്ടെ സിറാത്തെ കടക്കും നാൾ അരിമാ മുഹിയദ്ദീൻ കാവലിലേകല്ലാ ഖോജാ ശഫാഅത്തിൽ മുഹിയദ്ദീൻ തൻ കൂടെ കൂട്ട് സുവർഗത്തിൽ അലമുടയോനേ ഖോജാ ബേദാംബരെ മംഗലം കാണുവാൻ മംഗലവേളകൾ കാണുവാനേകല്ലാ എന്നെയും എന്നോടെ ഉമ്മയും ബാവയോ അറിവൈ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദും മാരെയോ എന്നെയും മറ്റുള്ള മോമിനെല്ലാരെയോ എങ്കള് നബിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ കൂട്ടല്ലാ ഷെയറെ ചെയ്ത് നടന്നോരടിയാന്റെ വിഷയം പുറത്ത് നീ റഹ്മത്തിൽ കൂട്ടല്ലാ എല്ലാ വിഷയവും പൊറുക്കുന്ന നായനെ ഏറ്റം പുറത്ത് കൃപ ചെയ്യ അല്ലാ നല്ലേ സ്വലവാതോ നല്ലേ സലാമയോ നിന്റെ മുഹമ്മദീൻ ഏകണം യാ അല്ലാ നല്ലേ സ്വലവാതോ നല്ലേ സലാമയോ നിന്റെ മുഹമ്മദീൻ ഏകണം യാ അല്ലാ നല്ലേ സ്വലവാതും നല്ലേ സലാമയും നിന്റെ മുഹമ്മദീൻ ഏകണം യാ അല്ലാ ബിൽ ഖുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഗൗഫി സ്വമദാനി നജ്ജിനാ മിൻ കുല്ലി ആഫാതി യാ അല്ലാ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദനിയത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഇലാ ഹദ്റത്തിൻ നബി സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫാത്തിഹ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صاحب الراتب الكبير الكتب الشهير حبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي رضي الله عنه وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدين ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وإلى حضرة سيدنا خليل الله إبراهيم عليه السلام وكليم الله موسى عليه السلام وروح الله عيسى عليه السلام وشيخ الأنبياء نوح عليه السلام وأبونا أبو البشر آدم عليه السلام وأمنا بيبي حواء رضي الله عنها وسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الطهرى وفاطمة الزهراء وسائر أزواج رسول الله وأولاد رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وأبيه وأمه وعاضنته صلى الله عليه وسلم وسيدنا أويس القرني والشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد الكبير الرفاعي وسلطان وإبراهيم الدسوقي وسيد أحمد البدوي وسيد أبو الحسن الشاذلي والسيدة نفيسة المصرية والسيد أبو العباس المرسي والسيد إمام الأعظم أبو حنيفة الكوفي ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وخواجة معين الدين الجستي الأجميري وإبراهيم البادش الأربدي وشاو اللميد الناغوري وداود الحكيم المتفتي ومولى الدبيلة قطب الزمان والسيد محمد مدني وصوفي شهيد ومالك بن الدينار والشيخ عبد القادر الثاني وولي قود عمر القاضي والسيد محمد قاسم ولي الله وشيخنا وملاذنا محمد أبو بكر المدور وإلى حضرات من دفنوا في حولنا ومن دفنوا في بلدي من الصحابة والأولياء كلهم أجمعين وببركتهم إلى حضرات من ماتوا منا وإلى حضرات من ماتوا من أهل مدنية كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുന്ന അല്പം സ്വലാത്തുകളുണ്ട്. ആ സ്വലാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. എല്ലാവരും സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما
يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. എല്ലാവരും സ്വലാത്തു ആലിൽ ഖദ്ർ ചൊല്ലണേ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه بعدد من صلى عليه. وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه بعدد من لم يصلي عليه. وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه كما أمرت بالصلاة عليه. وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه كما تحب أن يصلى عليه. وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه كما تنبغي الصلاة عليه. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഒരു 3 പ്രാവശ്യം സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലണം. ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ, സഹായിച്ചവർ, ഇതിനു വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്തവർ, ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തവർ എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت عيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني. അല്ലാഹുവേ മദീനയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വീകരിച്ച മജ്ലിസായി ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മദീനയിൽ ചെല്ലണം, ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. ആ പവിത്രമായ തിരുഹളറത്തിൽ ചെന്ന് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു എന്ന് മതിവരുവോളം പറയണം. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളാരെയും മദീനയിലെത്താതെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ണ് നമ്മളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ണിൽ നമ്മൾ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ണിൽ നമ്മൾ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ണെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരേ ഒരു മണ്ണാണ്, മദീനത്തു റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ മദീനയിലേക്ക് ഹൃദയാന്തരങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മദനീയം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ മജ്ലിസ് ആരംഭിച്ചത്. അല്ലാഹുവേ ഹൃദയാന്തരങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് നീ മടക്കണേ അല്ലാഹ്. മദീനയാണ് അഭയം, മദീനയാണ് സർവ്വതും. മദീനയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവരെ അവരെ വിഷമിക്കൂല, അവര് പ്രയാസപ്പെടൂല, അവര് വേദനിക്കൂല. മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ആവേശമുണ്ടോ, ഒരു ആനന്ദമുണ്ടോ? ഈമാൻ നല്ല ഈമാനാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈമാന് നല്ല ഈമാനാക്കണേ അല്ലാഹ്. മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അലർജിയാണോ? മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ വല്ല ചിന്തകളും വരികയാണോ? മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ
അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലാനുള്ള മനസ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഖൽബിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയോ എങ്കിൽ അപകടമാണ്. എങ്കിൽ ആ ജീവിതം നരകത്തിലേക്കാണ്. ആ ജീവിതം കൊണ്ട് വിജയിക്കൂല. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസധാരയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദമാണ്. ആ മദീനയിലുണ്ട് ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറായിന്റെ താഴെ ഹുജ്റത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒരു പോറലേൽക്കാതെ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്ന് അറിയുമ്പോ വിശ്വാസികളുടെ മനതലങ്ങളിൽ അത് ആനന്ദമാണ്, അത് സന്തോഷമാണ്, അത് സമാധാനമാണ്. എന്നാലോ മദീനയിൽ പോകാനുള്ള മനസ്സില്ല. മദീനയിൽ പോയാൽ ശിർക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുമോ? മദീനയിൽ പോയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ അത് അല്ലാഹുവിനോട് പങ്കു ചേർക്കലായി പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിവരദോഷികളായ ആളുകളില്ലേ? നഊദു ബില്ലാഹ്. ആ പവിത്രമായ ഖബർ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ അതേ ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒരു പോറലേൽക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഹ്ലുസുന്നയുടെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ അതിന് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അബദ്ധ ജടിലമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ്. അതിന് നേരെ ബദലായ വിശ്വാസമാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമാണ്? അയാൾ രക്ഷപ്പെടുമോ? ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടുമോ? മഹ്ശറയിൽ രക്ഷപ്പെടുമോ? ഇല്ലേ, ഇല്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. മുഅ്മിനായി ജീവിച്ച് മുഅ്മിനായി മരിക്കണം നമ്മൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമമായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. ഖൽബ് നന്നാവണം, നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാവണം, നമ്മൾ തന്നെ നന്നാവണം. ഇനിയും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചത്? എപ്പോഴേക്കാണ്? അടുത്ത ആഴ്ച നന്നാവാം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ആഴ്ച നന്നാവാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് നന്നാവാം. നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാവണം, ഹൃദയം നന്നാവണം. ആരോടും പകയില്ലാത്ത, ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത നല്ല ഖൽബിന്റെ ഉടമകളാകണം. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗീബത്ത് പറഞ്ഞ്, നമീമത്ത് പറഞ്ഞ്, പരദൂഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, അമ്മായിമ്മയെ കുറിച്ച് മരുമകളെ, മരുമകളെ കുറിച്ച് അമ്മായിമ്മ, അങ്ങനെ നാത്തൂനും പെഞ്ഞായിയും എല്ലാവരും പരസ്പരം മനസ്സിന്റെ ഖൽബിന്റെ ആ അകൽച്ച അത് ഒഴിവാക്കി ഹൃദയം നന്നാവാൻ നല്ല അവസരങ്ങളാണ്, നല്ല സമയങ്ങളാണ്, നല്ല സന്ദർഭങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ ഖൽബ് അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരണമെന്ന് മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് കരുതണം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഖൽബുകളെല്ലാം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൽബുകൾ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൽബുകൾ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി റബ്ബിന്റെ പേര് പറയണം. അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പാസ്വേഡുകളാണ്. താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, അതിന്റെ റിയാദ് വീട്ടി മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അവിടുന്ന് ഓർക്കുന്ന മാസമാണ് ഈ മാസം. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ദർജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മഹാന്മാർ, ശൈഖുന നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ
ഉസ്താദിന്റെ ദർജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ മുന്തിയ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രായാധിക്യമായ സമയത്തും ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉസ്താദ് അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും ആ വിശുദ്ധിയും ഉസ്താദിന്റെ കൃത്യമായ സമയനിഷ്ഠമായ ജീവിതവും അല്ലാഹുവേ അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും റബ്ബിന്റെ പേര് പറയണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا عفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا عسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله
ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ചൊല്ലണം അല്ലാഹുവിനെ നീട്ടിയൊന്ന് വിളിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബ്ബിന്റെ നാമം വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അല്ലാഹു അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടെ റബ്ബിനെ വിളിക്കണേ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് Allah 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 اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل
أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأساتذنا وشيخنا سلطان العلماء من كل مهنة وفتنة وشدة ومشقة ومرض وألم وسقم وبؤس وضير ومن سحر ساحر وعين عائن وحسد حاسد ومكر ماكر وفتن مفتن وظلم ظالم ومن شر الوباء والطاعون إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, പൊരുത്തപ്പെടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുറാദുകളെല്ലാം റബ്ബായ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാസുലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നുവോ എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മഴയ്ക്ക് നീ അല്പം ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നല്ല റാഹത്തിൽ ഈ മജ്ലിസ് പര്യവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മഹാനായ ഖുത്ബുൽ ആലം ശൈഖുനാ സിയം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ബറക്കത്തിനാൽ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, സഹായിക്കണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പല മുറാദുകളും കരുതി ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ വേദനകൾ നിനക്കറിയാം, പ്രയാസങ്ങൾ നിനക്കറിയാം. ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കോലമുണ്ട് ഉസ്താദ് അടക്കം. അല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദീനിന്റെ വലിയ സഹായിയാണ് മുഹമ്മദ് ഹാജി സാഗറെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ വലിയ കാവലാകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസുലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മഹത്തായ ഹളറത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനായ ശൈഖുനാ സുരബയിൽ ഉസ്താദ് അല്ലാഹുവേ
ഉസ്താദിന്റെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഓതിയ ഖുർആനും ദിക്റും സ്വലാത്തും അദ്ദാദും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുമെല്ലാം ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദിന്റെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മക്ക് അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണല് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ആ ഉസ്താദിന്റെ മകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഹമ്മദ് സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അല്ലാഹ്, ഈ മഹത്തായ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഉസ്താദിനിക്കും നീ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. എല്ലാ സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്നും ആയിനീങ്ങളുടെ ഐനിൽ നിന്നും നീ കാവലാകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ കാവലാകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹ് എന്തെല്ലാം നിയ്യത്തുകൾ നമ്മുടെ ഖൽബിലുണ്ടോ ആ നിയ്യത്തുകളെല്ലാം അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹാസുലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെ പോലും നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വരുന്ന 14-15 തീയതികളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന മർഹൂം സുരബയിൽ ഉസ്താദിന്റെ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ആണ്ട് നേർച്ച നടക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമെന്നോണം അതിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപന പരിപാടിയായി കൊണ്ടാണ് ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് നേർച്ചയും ജലാലിയ റാത്തീബ് മജ്ലിസുമെല്ലാം നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. 15-ാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം നടക്കുകയാണ്. സയ്യിദ് മുത്തനൂർ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ദുആ നടക്കുന്ന മജ്ലിസാവുമാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സ് നടക്കും. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണേ. 14-ാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജലാലിയ റാത്തീബും അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹാബ് സഖാഫി മമ്പാടിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ആദർശ പ്രഭാഷണവും നടക്കും. എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹുവേ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ. ഏതൊരു സ്ഥാപനവും നടത്തുമ്പോ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകൾ അത് വലുതാണ്. ഓരോ മാസവും ആകുമ്പോഴും ഓരോ മാസത്തെയും ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോ അവരനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ അതൊന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല. ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിനീതൻ. നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഓരോ മാസം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം വലിയ രൂപത്തിലായിട്ടില്ല. മഹത്തായ ദാറുൽ അശ്അരിയ എന്ന മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനം ഓരോ മാസവും ആ മാസത്തിന്റെ അവസാന സമയം വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സഖാഫി ഉസ്താദും അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ എത്ര വലിയ വേദനകളായിരിക്കും. അതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണ്? പരിഹാരം എല്ലാവരുടെയും കയ്യില് എല്ലാ സമയവും കൈനീട്ടുക എന്നത് ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരമല്ല. അതിന്റെ പരിഹാരം നല്ല ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വരുമാനം, ആ വരുമാനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ വരുമാനം, അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ മാസാന്തര ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ അത് വളരെ ഭംഗിയോടെ നടന്നു പോകും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 1 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട്
മുടിപ്പൂ ടൗണില് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം അൽഹംദുലില്ലാഹ് കച്ചവടം ചെയ്ത് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 28ഓളം റൂമുകൾ വരുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റബ്ബേ. യാ അല്ലാഹ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, അതിനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരു ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 108 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. അല്ലാഹ് അതിന് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1500 രൂപയാണ്. ഒരു റൂമിന് വരുന്നത് 1,62,000 രൂപയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 28 റൂമുകൾ വേണം. അല്ലാഹുവേ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. 1,62,000 രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു 28 ആളെ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ഭംഗിയാകും അല്ലേ? അല്ലാഹ് അത് കുറെയൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുമായിരിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളത്തെ മദനിയ മജ്ലിസ് പുത്തൂരിനടുത്തുള്ള ഖെമ്മായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഖെമ്മായി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വരുന്ന 6-ാം തീയതി കർണാടകയിലെ തന്നെ ചിക്കമംഗ്ലൂരിനടുത്തുള്ള അൽദൂർ സയ്യിദ് ഹംസത്തുൽ ഖറാർ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മദനിയ മജ്ലിസ് നടക്കുകയാണ്. ചിക്കമംഗ്ലൂരിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ആ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അല്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സാഗർ മുഹമ്മദ് ഹാജി എല്ലാ ദീനിന്റെ സംരംഭങ്ങളെയും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ പരിപാടി കൂടിയുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദ് വിശദീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വാഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ആ മുഖങ്ങളൊന്നും നീട്ടുന്നില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരായ ഓലമുണ്ട് ഉസ്താദ്, ബുൾമാർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അംജദി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ പ്രഗൽഭരായ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ആലിമീങ്ങളും അഭിവന്യരായ സാഗർ മുഹമ്മദ് ഹാജി, സുലൈമാൻ ഹാജി സിംഗാരി അടക്കമുള്ള ഉമറാക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഈ വേദിയിൽ മഹാനായ മർഹൂം ശൈഖുനാ സുരിവൈൽ ഉസ്താദിന്റെ 23ാമത്തെ ആണ്ട് നേർച്ച ഇതേ വരുന്ന 14, 15 തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ്. 14-ാം തീയതി മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം ജലാലിയ റാത്തീബും ഇശാഇന്റെ ശേഷം അബ്ദുൽ വഹാബ് സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ ആദർശ പ്രഭാഷണവും ക്ലിപ്പിംഗ് സഹിതം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. 15-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച അസ്ർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹല്ലുകളുടെ ഭാഗമായി, സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 200ഓളം മക്കൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 1000ഓളം മക്കൾ മറ്റുള്ള രീതികളിൽ പഠനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഇല്ലാത്ത യതീം മക്കളുണ്ട്. അതിൽ ഖുർആന് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന 30 ജുസ്ഉകളും മനഃപ്പാഠമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുണ്ട്.
ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ അവർ മതപരമായ ഇൽമു പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ PUCയും ഡിഗ്രിയും ബാക്കിയൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഈ സ്ഥാപനം സൗജന്യമായി നൽകപ്പെടുകയാണ്. LKG മുതൽ SSLC വരെ 800ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുകയും SSLCയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി സംസാരം നീട്ടുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരത്തെ മദനിയ മുസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ 14-15 നവംബറിൽ ഈ മാസം നടക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് നേർച്ചയുടെ പ്രഖ്യാപന സംഗമമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരികയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാർ അവർക്കൊന്നും നമ്മളിവിടെ മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ക്യാൻറ്റീനിന്റെ ഉള്ളിലും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലും പരിസരത്തൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അഭിവന്യരായ ലത്തീഫ് സഖാഫി മദനിയ മുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി, ഔറാദുകൾ ചൊല്ലി, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി, ഖുർആനുകൾ ഓതി, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മജ്ലിസാണ്. ആ മജ്ലിസ് മഹാനായ മർഹൂം സുരുവൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ സ്ഥാപനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി 1 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് യാതൊരു സ്ഥായിയായ വരുമാന മാർഗവുമില്ല. മുടിപ്പ് സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ക്യാഷുകളും മറ്റുമൊക്കെ റെക്കോർഡ്സ് പരമായി വർഷങ്ങളായി അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ മുഴുവനായി അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ്, ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഷോപ്പിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു മാസത്തിൽ 8 ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരുമാന മാർഗം അത് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ കരുതി നൽകാൻ കഴിയുന്നവർ ഓൺലൈനിലൂടെ ഫസൽ മീഡിയ, സിൽസില മീഡിയ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ദാറുൽ അശ്അരിയുടെ മീഡിയകളിലൂടെ ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരും ഈ സദസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുതലായി പിരിവുകളും മറ്റുമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1500 രൂപ പോലെ, ഒരു 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, ഒരു 50 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വക ഇത്ര റൂമുകൾ എന്ന രൂപത്തിൽ കരുതി അവിടെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മക്കളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ ഇൽമിന്റെ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് ദായിമയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സദഖയായി ജാരിയായി നമുക്ക് വരികയാണല്ലോ. ആ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും തേടിക്കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ സ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വിമൻസ് ശരീഅത്ത് കോളേജ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം മക്കളുടെ ഇറച്ചി തന്നെ ഏകദേശം 12-13 കിലോ ഇറച്ചി വേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു നേരത്തിന്റെ കോഴി ഇറച്ചിയാകുമ്പോ അത് 15 kg വരുന്നു. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ എന്റെ വക ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഒരു 12 കിലോ ഒരു ഇറച്ചി കൊടുത്താൽ ആ മക്കൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതുപോലെ ഒരു 25 കിലോ ഒരു നേരത്തിൽ അരി വേണ്ടി വരുന്നു, നെയ്ച്ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോ, ബിരിയാണി കൊടുക്കുമ്പോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത്രയും സാമ്പത്തികമായി ഭക്ഷണത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എങ്കിലും മഹാനായ മർഹൂം സുരുവൈൽ ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് കണ്ണീരോടുകൂടെ ഈ സ്ഥാപനം ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ആഫിയത്ത് കുറഞ്ഞ് എനിക്ക് ശാരീരികമായി പ്രയാസം വന്നല്ലോ, എങ്കിലും മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന രീതിയിൽ ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, എന്റെ മണ്ണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് മലക്കെടുത്തത്, നാളെ ഇതേ മണ്ണിലാണ് എന്നെ മടക്കേണ്ടതെന്ന് തലേ ദിവസം വസിയത്ത് ചെയ്ത് പിറ്റന്നാൾ മിൻഹാ ഖലഖനാകും വഫീഹാ നുഈദുകും വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും എന്ന് പറഞ്ഞ് 6 അടി മണ്ണിലേക്ക് മണ്ണിടുമ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് തലേനാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഉസ്താദ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ഹദ്റത്തിൽ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകുന്നവർ, ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം, സഹകരിക്കണം. ഈ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സന്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരിയും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങകളൊക്കെ എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ശരീഅത്ത്
ശരീഅത്ത് കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ മദനിയം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. അതിന്റെ പിറ്റന്നാൾ ശരീഅത്ത് കോളേജിന്റെ സനദ് ദാനം നടക്കുമ്പോൾ ആ സനദ് എടുത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആരിഫ് അശ്അരി എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി. കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീട്ടിൽ ആകെ 2 ആൺകുട്ടികളാണുള്ളത്. മൂത്ത കുട്ടി മാനസികമായ രീതിയിൽ ശാരീരികമായി വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയില്ലാത്ത ഒരു യതീമായ കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി. ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ദുആർക്കും. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്തതി കൂടിയാണ്. അല്ലാഹു ആ കുട്ടിയുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. ഒരു കല്യാണ പ്രായമെത്തി ഒരു മരുമകളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആശ വെക്കുന്ന ആ ഉമ്മ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. ഇന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ആ ഉമ്മ ആ മകന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎഇയിലും സൗദിയിലും മറ്റ് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഹകരിക്കുന്ന ചെറിയ ചില്ലറകൾ റിസീവർമാർ പോകുമ്പോൾ സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ മഹാനായ ലത്തീഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അവർ തരുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല. അവർ നല്ലവണ്ണം തരുമ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു, അവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു, അവർക്ക് നല്ല പഠനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വളരുകയാണ്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യും. അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ അഭിവന്യരായ ആണ്ട് നേർച്ചയുടെ സ്വാഗത സമിതി ചെയർമാൻ സുലൈമാൻ ഹാജി സിംഗാരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇഖ്ബാൽ ഇന്നലെ ഉംറക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടും കൂടെ അത് ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ തൗഫീഖുകളും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേതാക്കള്, ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ ഉലമാക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലും സദസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ഡബ്ബി എല്ലാവർക്കും നൽകുമ്പോൾ ഉമ്മമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് നവംബർ 2 10 മണിക്ക് അനസ് അമാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പഠനാർഹമായ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആലിമീങ്ങൾക്കും മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരികയും ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർക്ക് നാളെ ഉച്ചന്റെ ശേഷം അനസ് അമാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മമാർക്ക് മാത്രമായി ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും എല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആഇന്റെ മുമ്പ് അഭിവന്ദരായ ഒലമുണ്ട ഉസ്താദും ഉൾമാർ ഉസ്താദും ബാക്കിയൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് എല്ലാ മദനിയ മജ്ലിസ് ഉസ്താദിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ദുആവും മറ്റുമൊക്കെ അവര് തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം എന്ന രീതിയിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദുആഇന്റെ മുമ്പ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വക അൽഹംദുലില്ലാ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം അഭിവന്ദരായ മുഹമ്മദ് ഹാജി സാഗർ നമുക്കൊക്കെ അറിയും. നമ്മുടെ ഉലമാഇന്റെ നമ്മുടെ സാദാത്തിന്റെ കൂടെ ഒട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പേരിനല്ല, ഒരു പ്രശസ്തിക്കല്ല, ഒരു ഫോട്ടോസിനല്ല, ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വൈറലാവാനല്ല, വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വലങ്കൈ കൊടുത്ത് ഇടങ്കൈ അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഹാജി, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നിഅമത്ത് കൊടുത്തു. അത് ധാരാളം പാവങ്ങൾക്ക്, ധാരാളം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക്, ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, ധാരാളം യതീമക്കൾക്ക്, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഅമത്ത് നീ ഇനി വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ മിഥ്ലാവും എത്തി അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യതീമക്കൾ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരോടും മുഹമ്മദ് ഹാജിയെ പോലെയുള്ള ഉമറാക്കൾ അവരാണ് നമുക്ക് വലിയ ധൈര്യം, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാന്തനം, ആശ്വാസം. അവരുടെ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി, ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഞാൻ 1-2 ആഴ്ച മുമ്പ് വീട്ടിൽ പോയി ക്ഷണിച്ചപ്പോ യാതൊരു വിഷമവും പറയാതെ മഹാനായ മർഹം സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ സിയാറത്തിന് ഞാൻ വരാം, ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാനോ സ്വാഗതം ചെയ്യാനോ ഒരു നിലയിലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ മദനിയ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ആമീൻ പറയുകയാണ്. അത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷമാണല്ലോ. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. സുലൈമാൻ ഹാജി സിംഗാരി ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. നീ അദ്ദേഹത്തിന് ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആഇന്റെ മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ആദരവ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അഭിവന്ദരായ ശൈഖുന ഓലമുണ്ട ഉസ്താദ്, ബുൾമാർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ അഭിവന്ദരായ
ലത്തീഫ് സഖാഫി മദനിയം, സുലൈമാൻ ഹാജി സിംഗാരി അടക്കമുള്ള ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആദരവ് അഭിവന്ദരായ സാഗർ മുഹമ്മദ് ഹാജി അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടെ അവർക്ക് നൽകി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കും. ആ ദുആ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എല്ലാവരും പോകാവൂ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒട്ടിനിന്ന് സഹകരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവന്ദരായ സുലൈമാൻ ഹാജി അവറുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അത് നൽകാൻ വേണ്ടി അഭിവന്ദരായ ഉലമാക്കളെയും നേതാക്കളെയും വിശിഷ്യ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദനിയം ലത്തീഫ് സഖാഫി ഉസ്താദിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ചെറിയൊരു ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഖുർആൻ ഓതി ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലി അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച സമയങ്ങൾ അത്രയും അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വലിയ സ്ഥാപനമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി, ഇവിടെ മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ നീളത്തിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഭംഗിയായിരിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹ്. ആർക്കെങ്കിലും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, അതിനുള്ള മനസ്സ് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ പരിപാടികൾ നടത്താനും ജനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മഴയൊന്നും കൊള്ളാതെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സൗകര്യം അല്ലാഹുവേ നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, ഓലമണ്ട ഉസ്താദ്, ബുൾമാർ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ മറ്റു ഉസ്താദുമാർ, സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കം അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹസുലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ റഹ്മത്താകുന്ന മഴ പെയ്യുമ്പോ ആ മഴയെ കുറ്റം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല. അല്ലാഹുവേ, മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദുആഇന് ഇജാബത്തുണ്ട് എന്ന്
മഹാന്മാര് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ തുണയാവണേ അല്ലാഹ്. നീ കാവലാകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു മുത്തഅല്ലിമായ ഒരു അശ്അരിയായ ഒരു ഉസ്താദ് അല്ലാഹ്, ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ എല്ലാ ദിവസവും മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിലും ആ ഉമ്മ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനും ദിക്റും സ്വലാത്തുമെല്ലാം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതം ജീവിച്ച് ആശ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് യാത്രയായ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ മകൻ നാളെ ഉമ്മാനെ ഉപ്പാനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിക്കുന്ന മോനായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മാന്റെ ഖൽബില് നീ വലിയ ക്ഷമയിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മാരകമായ രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കർണാടകയിലെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാര് അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ബേക്കൽ ഉസ്താദ്, ശറഫുൽ ഉലമാ ശൈഖുന അബ്ബാസ് ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ എത്ര ആളുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സുരബയിൽ ഉസ്താദ്. എല്ലാവരുടെ ദർജകളും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മുന്തിയ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദർജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാണി ഉസ്താദ്, ഹോലമുണ്ട ഉസ്താദ്, ഉൾമാർ ഉസ്താദിനെ പോലെ അല്ലാഹുവേ വയസ്സ് പ്രായമായ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാര് എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ തണൽ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആദരിച്ച സാഗർ മുഹമ്മദ് ഹാജി അല്ലാഹ് അവരുടെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭാര്യ എന്നും മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭാര്യയാണ് അല്ലാഹുവേ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി 11 പവന്റെ സ്വർണമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. യാ അല്ലാഹ് അതിന് പകരമായി സ്വർഗീയമായ ആഭരണങ്ങൾ നീ അണയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെറിയ മകനുണ്ട് റാസിഖ് നൂറാനി, അല്ലാഹുവേ നല്ല ഖൈറായ ഇണയെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ഇസ്സത്തുള്ള ഇണയെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നല്ല അദബുള്ള മക്കളാണ്. ആ രൂപത്തിലായി ആ മക്കളെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള പരമ്പരകളെ നീ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ ഗൗസുൽ ആദം ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ്. ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ ഗൗസുൽ ആദം തങ്ങളുടെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മോശമാക്കുന്ന ഖൽബ് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരെ മോശമാക്കിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അവരെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ മോശങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ പറഞ്ഞത്. യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു കാണുവതു നാരായണ പ്രതിമ, യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണായ നമായെന്ന നാരായണായ നമായെന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ
ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിർക്കിന്റെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഖൽബിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ് ഗൗസുൽ ആദം തങ്ങളെന്ന് യാതൊരു നാണവുമില്ലാതെ മുജാഹിദ് വിഭാഗം അവരുടെ ഔദ്യോഗികമായ അവരുടെ മുഖപത്രമായ അൽമനാറിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അവരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക? ഗൗസുൽ ആദം ശിർക്കിന്റെ ആളാണ് പോലും. ഗൗസുൽ ആദം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിർക്കിന്റെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഖൽബിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ് പോലും. നഊദു ബില്ലാഹ്. ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുമോ? അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ മോശമാക്കിയവരോട് അല്ലാഹ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള സന്താന പരമ്പരകളിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു ബിദ്അത്തിനെയും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഗൗസുൽ ആദം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ. ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. 28 റൂമുകൾ വേണം അല്ലാഹുവേ. ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ നീ അവരുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. 28 റൂമുകൾക്ക് ഓരോ റൂമിനും 1,62,000 ചില്ലാനം രൂപ വരുമ്പോ അല്ലാഹുവേ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൽബുമായി നല്ല മനസ്സുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന നല്ലവരെ നീ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാ. എന്തെല്ലാം നിയത്തുകൾ കരുതി ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്ന മുത്തുമൂമിനീങ്ങൾ മുത്തുമൂമിനാത്തുകൾ അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. മുഹമ്മദ് ഹാജി അൽഹംദുലില്ലാഹ് തുടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക ഒരു റൂം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഖുലൂ തക്ബീർ. അല്ലാഹുവേ അതാ തുടക്കം നീ പൊന്നാക്കണേ അല്ലാ. ആ തുടക്കം നീ പൊന്നാക്കണേ അല്ലാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം നീ വലിയ തുടക്കമാക്കണേ അല്ലാ. തുടങ്ങിയതെല്ലാം പൊന്നായ ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മുറാദ് നീ ഹസ്ലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. ഞാനും ശാരീരികമായി വലിയ ക്ഷീണത്തിലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മുറാദുകളെല്ലാം അല്ലാഹു ആസിലാക്കി തരട്ടെ. പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് മരണങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അനസ് അമാനി നല്ല മനോഹരമായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഉസ്താദാണ്. ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് നാളെ നടക്കുക. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം എന്നറിയിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ഒരുപാട് ആളുകൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന് വേണ്ടി വയനാട്ടിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് തന്ന് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്, സ്വർണം തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദ് ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഖുറത്തു തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ അനുസ്മരണ പുസ്തകം, ഉസ്താദ് തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന അനുസ്മരണ ആ പുസ്തകം എല്ലാവരും ഒരു കോപ്പി വാങ്ങണം. ഇവിടെ അത് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്.
സഫ്വാൻ എന്ന കുട്ടി മരണപ്പെട്ട് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ആ കുട്ടിക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ക്ഷമ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. സ്വർണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അതിന്റെ വലിയ ഗുണം ആ പൊന്നമോന്റെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സുള്ളിയ ഖാദർ മദക്ക ഏൽപ്പിച്ച സ്വർണ്ണാണല്ലേ അല്ലാഹുവേ, പൈസ അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്.